पाठ 1 भारत में यूरोपियनो अने अंग्रेजी शासन की स्थापना। प्रश्न 1 में विकल्पों आपेला है। पहलो प्रश्न, तुर्कोए क्यू शहर जीती लेता यूरोपियन प्रजा ने भारत तरफनो जलमार्ग शोधवानी फरज पड़ी? कॉन्स्टेंटिनोपल। नीचेना पैकी भारतनी कई वस्तुनी यूरोपियन प्रजा ने अत्यंत आवश्यकता हती? मरी मसालानी। भारत तरफ आवવાનો जलमार्ग कोणे शोध्यो? वास्को द गामाए। भारत में पोर्टुगीज राज्य की स्थापना कोणे करी? आल्बुकर्के। भारत में पोर्टुगीजोनी राजधानी कई हती? गोवा। नीचेना पैकी कई यूरोपियन प्रजा सागरना स्वामी गणाती हती? पोर्टुगीज। अंग्रेजोए भारत में पोतानी प्रथम कोठी क्यारे स्थापी? सूरत में ईस्वीसन 1613 में। अंग्रेजोनी फोर्ट विलियम नामनी वसाहत आज क्या नामे ओळखाय छे? कोलकाता। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीनुं मुख्य मथक कयुं छे? मछलीपट्टम। गोलकांडाना शासक पासेथी फरमान मेळवी मछलीपट्टममां पोतानुं स्थान जमावनार यूरोपियन प्रजा कई हती? तो के डच। क्या युद्ध पछी समग्र बंगाळमां अंग्रेजोनी सत्ता स्थापाई? प्लासीना। क्या युद्धथी अंग्रेजोने बंगाळ, बिहार अने ओरिस्साना दीवानी अधिकारो मळ्या? प्लासीना। अंग्रेजोए दीवानी अधिकारो मळता बंगाळमां कई पद्धति अमलमां आवी? द्विमुखी शासन पद्धति। 14मो प्रश्न, प्रथम बे मैसूर विग्रहो अंग्रेजोए कोनी साथे कर्या? हैदर अली साथे। तृतीय और चतुर्थ मैसूर विग्रहो कोनी साथे थया? टीपू सुल्तान साथे। क्या मैसूर विग्रह में अंग्रेजों सामेना युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति पाम्यो? चतुर्थ। पेशवानुं मुख्य मथक क्यू शहर हतुं? पुणे में। क्या धारा अन्वये भारत में गवर्नर जनरल निमणूक करवामां आवी? नियामक धारा अन्वये। क्या धारा अन्वये भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवामां आवी? नियामक धारा अन्वये। क्या गवर्नर जनरले भारत में सनदी सेवाओं शुरू करी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या गवर्नर जनरले सौ प्रथम वखत भारतीयों ने न्यायतंत्र में उच्च होद्दा पर मूकवानी शुरुआत करी? लॉर्ड विलियम बेंटिंगे। पछी खाली जग्या आपेली छे। प्राचीन काल में कॉन्स्टेंटिनोपल भारत और यूरोपना वेपारना माध्यमनुं मुख्य मथक हतुं। ईस्वीसन 1498 में वास्को द गामाए कालिकटना राजा सामुद्रिक पासेथी मरी मसालानो वेपार करवानी परवानगी मेळवी। डेनिश प्रजा डेनमार्कनी वतनी हती। डेनिश प्रजाए बंगाळमां श्रीरामपुर में कोठी स्थापी। ईस्वीसन 1600 में इंग्लेंड में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना करवामां आवी। अंग्रेजोए ऊभी करेली किल्लेबंधीवाળી फोर्ट विलियम नामनी नवी वसाहत आज कोलकाता तरीके ओळखाय छे। अंग्रेजोए ईस्वीसन 1651 में बंगाल में पोतानी प्रथम कोठी स्थापी। ईस्वीसन 1757 में बंगालना नवाब सिराज उद दौला अने अंग्रेजों वच्चे प्लासीनुं युद्ध थयुं। बंगालना नवाब उद दौला मुख्य सेनापति मीर जाफर ना विश्वासघातना कारणे प्लासीना युद्ध में नवाबनी हार थई। ईस्वीसन 1818 सुधीमां समग्र भारत अंग्रेज शासन में परिवर्तित थई गयुं। ईस्वीसन 1764 में बक्सरनुं युद्ध थयुं। 12मो प्रश्न, बक्सर युद्ध वखते बंगाळनो नवाब मीर कासिम हतो। चतुर्थ मैसूर विग्रह में टीपू सुल्तान लड़ता लड़ता वीरगति पाम्यो। मराठाओए पेशवाए पोताना राज्य ने 4 विभाग में वहेंच्युं। चतुर्थ मैसूर विग्रह में विजयी बनेला अंग्रेजोए मैसूरनुं राज्य अगाउना वाडीना राज्यवंशने सोंप्युं। मराठा और अंग्रेजों वच्चेना प्रथम युद्ध में बंने वच्चे सालबाईनी संधि थई। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिसे ईस्ट इंडिया कंपनीना कर्मचारीने वेपार करवा पर प्रतिबंध मूकी भ्रष्टाचार विरुद्ध नियंत्रण मूक्या। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस आधुनिक पोलीस खातानी स्थापना करी। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंगना समयमां कलकत्ता, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई और मुंबई में हाईकोर्टनी स्थापना करवामां आवी। चालो एना पछी खरा खोटा। आर्थिक समृद्धिने कारणे भारत हमेशा विश्वना आकर्षणना केंद्रमां रह्युं। साचुं। ईस्वीसन 1453 में यहूदीओए कॉन्स्टेंटिनोपल जीती लीधुं। खोटुं। यूरोपना फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेन वगैरे राष्ट्रोए भारत आवવાનો जलमार्ग शोधवा प्रयासों कर्या। खोटुं। कालिकटना राजा जामोरीने पोर्टुगीजोने सूत्रा कापड़नो वेपार करवानी परवानगी आपी। खोटुं। वाइसरॉय अल्मेडाए भारत में पोर्टुगीज राज्यनी स्थापना करी। खोटुं। होलेंडनी डेनिश प्रजाए बंगाळ में श्रीरामपुर में कोठी स्थापी। खोटुं। अंग्रेजोए ईस्वीसन 1651 में हुगली नदीना किनारे वेपारी मथक स्थाप्युं। साचुं। दक्षिण भारत में एकाधिकार स्थापवाना मुद्दे फ्रेंचोए अंग्रेजों साथे कर्णाटक विग्रह कर्या। साचुं। बंगाळना नवाबना विश्वासु माणेक चंदे लांच लईने कलकत्ता अंग्रेजोने आपी दीधुं। साचुं। बक्सरनुं युद्ध 22 ऑक्टोबर 1757 में थयुं। खोटुं। द्वितीय मैसूर विग्रह समये ईस्वीसन 1782 में हैदर अलीनुं अवसान थता बंने पक्ष वच्चे संधि थई। साचुं। तृतीय मैसूर विग्रह दरमियान टीपू सुल्तान लड़ता लड़ता वीरगति पाम्यो। खोटुं। ईस्वीसन 1761 में पाणीपत में बीजा युद्ध में मराठाओनी हार थई। खोटुं। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध में अंग्रेजोनी कारमी हार थई। खोटुं।
15મું, ગવર્નર જનરલ લોર્ડ વિલિયમે મહેસૂલ તંત્ર અને ન્યાયતંત્રને અલગ કર્યા. ખોટું. ભારતમાં બ્રિટિશ શાસન વિશિષ્ટ ઔદ્યોગિક નીતિને કારણે અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું. ખોટું. બ્રિટિશ ન્યાય વિષયક વ્યવસ્થાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદને મજબૂત બનાવવાનો હતો. ખોટું. એના પછી જોડકા. પાણીપતનું ત્રીજું યુદ્ધ મરાઠાઓની હાર થઈ. પેશવાનું મુખ્ય મથક પુણે. પ્રથમ અંગ્રેજ મરાઠા યુદ્ધ સાલબાઈની સંધિ અને દ્વિતીય અંગ્રેજ મરાઠા યુદ્ધ તો લોર્ડ વેલેસ્લી. ચાલો એના પછી બીજું જોડકું. આધુનિક પોલીસ ખાતાનો સ્થાપક તો કે લોર્ડ કોર્નવોલિસ. ન્યાયતંત્રની શરૂઆત કરનાર લોર્ડ વોરન હેસ્ટિંગ. ન્યાયતંત્રમાં ભારતીયોની ઉચ્ચ હોદ્દા પર નિમણૂક કરનાર તો કે લોર્ડ વિલિયમ બેન્ટિંગ. અને ભારતમાં ગવર્નર જનરલની નિમણૂક કોણે કરી? તો નિયામક ધારો. ચાલો એના પછી પ્રશ્ન 5. નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર 1-2 વાક્યોમાં આપો. ભારતમાં કયા કયા રાષ્ટ્રોએ ભારત તરફ આવવાનો જળમાર્ગ શોધવા કમર કસી હતી? યુરોપના પોર્ટુગલ, સ્પેન, હોલેન્ડ વગેરે રાષ્ટ્રોએ ભારત આવવાનો જળમાર્ગ શોધવા કમર કસી હતી. યુરોપની પ્રજાએ ભારતીય મરી મસાલાની ખૂબ આવશ્યકતા હતી. સાથી યુરોપની પ્રજા મહદઅંશે માંસાહારી હોવાથી માંસ સાચવવા મરી મસાલાની ખૂબ આવશ્યકતા હતી. નવજાગૃતિ એટલે શું? ઈસુની 15મી સદીના યુરોપમાં થયેલ સામાજિક અને ધાર્મિક પરિવર્તનોને નવજાગૃતિ કહે છે. કાલિકટમાં પોર્ટુગીઝોને મરી મસાલાનો વેપાર કરવાની સંમતિ કોણે આપી? કાલિકટમાં પોર્ટુગીઝોને મરી મસાલાનો વેપાર કરવાની સંમતિ કાલિકટના રાજા ઝામોરીને આપી હતી. ભારતમાં પોર્ટુગીઝ રાજ્યની સ્થાપના કોણે કરી? ભારતમાં પોર્ટુગીઝ રાજ્યની સ્થાપના પોર્ટુગીઝ વાઇસરોય અલ્ફાડો ડી આલ્બુકર્કે કરી હતી. પોર્ટુગીઝોએ ભારતમાં કયા કયા સ્થળે પોતાના વેપારી મથકો સ્થાપ્યા? પોર્ટુગીઝોએ ભારતમાં કાલિકટ, કોચીન, કન્નૂર, ગોવા, વસઈ, દીવ, દમણ વગેરે સ્થળે કોઠીઓ સ્થાપી. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની ક્યાં, ક્યારે અને શા માટે સ્થપાઈ હતી? બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની ઈસવીસન 1600માં ઇંગ્લેન્ડમાં પૂર્વના રાષ્ટ્રો સાથે એકાધિકાર વેપાર કરવા માટે સ્થપાઈ હતી. અંગ્રેજોએ બંગાળમાં સૌપ્રથમ વેપારી મથક ક્યારે ક્યાં સ્થાપ્યું? અંગ્રેજોએ બંગાળમાં ઈસવીસન 1651માં હુગલી નદીના કિનારે સૌપ્રથમ વેપારી મથક સ્થાપ્યું. અંગ્રેજોએ ક્યારે અને કયા ગામોની જમીનદારી મળી હતી? અંગ્રેજોને ઈસવીસન 1698માં સુતનતી, કાલીઘાટ અને ગોવિંદપુર આ 3 ગામોની જમીનદાર મળી હતી. ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ પોતાનું પ્રથમ વેપારી મથક ક્યારે ક્યાં સ્થાપ્યું? તેમનું મુખ્ય મથક કયું હતું? ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ પોતાનું પ્રથમ વેપારી મથક ઈસવીસન 1668માં સુરતમાં સ્થાપ્યું. તેમનું મુખ્ય મથક મછલીપટ્ટમ હતું. ભારતમાં ફ્રેન્ચોએ કયા કયા સ્થળે વેપારી મથકો સ્થાપ્યા? ભારતમાં ફ્રેન્ચોએ મદ્રાસ, સુરત, મછલીપટ્ટમ, પોંડિચેરી, કારીકટ વગેરે સ્થળે કોઠીઓ સ્થાપી. અંગ્રેજોએ બંગાળમાં પોતાની પ્રથમ કોઠી ક્યારે સ્થાપી? અંગ્રેજોએ બંગાળમાં પ્રથમ કોઠી ઈસવીસન 1651માં સ્થાપી. પ્લાસીનું યુદ્ધ ક્યારે, કોની વચ્ચે અને તેનું શું પરિણામ આવ્યું? પ્લાસીનું યુદ્ધ 1757માં અંગ્રેજો અને સિરાજ ઉદ દૌલા વચ્ચે થયું. તેમાં બંગાળનો નવાબ સિરાજ ઉદ દૌલાની હાર થઈ. બક્સરનું યુદ્ધ ક્યારે, કોની વચ્ચે થયું? તેનું શું પરિણામ આવ્યું? બક્સરનું યુદ્ધ 1764માં બંગાળના નવાબ મીર કાસિમ, અયોધ્યાના નવાબ અને મુઘલ બાદશાહ શાહ આલમની સંયુક્ત સેના અને અંગ્રેજોની સેના વચ્ચે થયું. તેમાં અંગ્રેજોની જીત થઈ. પરિણામે બંગાળ, બિહાર અને ઓડિશામાં જમીન મહેસૂલના અધિકારો મળ્યા. કયા યુદ્ધમાં પરિણામ સ્વરૂપ બંગાળમાં દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિ અમલમાં આવી? 1764ના બક્સરના યુદ્ધમાં પરિણામ સ્વરૂપ બંગાળમાં દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિ અમલમાં આવી. અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન ભારતમાં દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિ કયા પ્રદેશમાં અમલમાં આવી? અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન ભારતમાં દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિ બંગાળ, બિહાર અને ઓડિશામાં અમલમાં આવી. ઈસવીસન 1773ના નિયામક ધારા અન્વયે શી જોગવાઈ કરવામાં આવી? ઈસવીસન 1773ના નિયામક ધારા અન્વયે ભારતમાં ગવર્નર જનરલની નિમણૂક અને તેને મદદ કરવા 3 સભ્યોની કાઉન્સિલ રચાઈ. આ ઉપરાંત સર્વોચ્ચ અદાલતની સ્થાપના થઈ. અંગ્રેજોએ કયા કયા મૈસૂર યુદ્ધો કોની કોની સાથે કર્યા? અંગ્રેજોએ 4 યુદ્ધો પૈકી પ્રથમ 2 યુદ્ધો હૈદર અલી સાથે અને પછીના 2 યુદ્ધો ટીપુ સુલતાન સાથે કર્યા. દિલ્હીની ગાદી હસ્તગત કરવા મરાઠાઓએ શાથી નિષ્ફળતા મળી? 1761માં પાણીપતના ત્રીજા યુદ્ધમાં મરાઠાઓની હાર થઈ. આથી દિલ્હીની ગાદી હસ્તગત કરવામાં મરાઠાઓને નિષ્ફળતા મળી. પેશવાએ પોતાના રાજ્યને કેટલા અને કયા કયા રાજવંશોમાં વહેંચ્યું? પેશવાએ પોતાના રાજ્યને 4 રાજવંશમાં વહેંચ્યું: સિંધિયા, હોલકર, ગાયકવાડ અને ભોંસલે. પેશવાના નિયંત્રણ હેઠળ કયા સભ્યો હતા? પેશવાના નિયંત્રણ હેઠળ કોન્ફેડરેસી રાજ્યમંડળના સભ્યો હતા. દ્વિતીય અંગ્રેજ મરાઠા યુદ્ધનું શું પરિણામ આવ્યું? દ્વિતીય અંગ્રેજ મરાઠા યુદ્ધમાં લોર્ડ વેલેસ્લીના હાથે મરાઠાઓની સખત હાર થઈ. પરિણામે અંગ્રેજોને ઓડિશા, આગ્રા અને દિલ્હીના પ્રદેશો મળ્યા. ઈસવીસન 1833માં સંધિ ધારા અન્વયે શી જોગવાઈ હતી? ઈસવીસન 1883ના સંધિ ધારા અન્વયે ગવર્નર જનરલે સમગ્ર ભારત માટે કાયદા ઘડવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી. તેમજ એક કાયદા સભ્યની નિમણૂક કરાઈ. કયા ધારા અન્વયે સર્વોચ્ચ અદાલતની સ્થાપના થઈ? ઈસવીસન 1773ના નિયામક ધારા અન્વયે સર્વોચ્ચ અદાલતની સ્થાપના થઈ. ગવર્નર જનરલ લોર્ડ કોર્નવોલિસ ન્યાયતંત્રનો મુખ્ય શું સુધારો કર્યો? ગવર્નર જનરલ લોર્ડ કોર્નવોલિસ 4 પ્રાંતીય અદાલતો શરૂ કરી તેમજ જિલ્લા ન્યાયાધીશના હાથે
દિલાની અદાલતો સ્થાપના કરી. ચાલો પછી કારણો આપો. પોર્ટુગીઝો સાગરના સ્વામી કહેવાય કારણ કે ભારતની કોઈપણ વ્યક્તિને હિન્દ મહાસાગરના દરિયાઈ માર્ગનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પોર્ટુગીઝોની પરવાનગી લેવી પડતી, તેથી પોર્ટુગીઝો સાગરના સ્વામી કહેવાતા. પ્લાસીનું યુદ્ધ ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ મહત્વનું છે કારણ કે પ્લાસીના યુદ્ધમાં વિજય મેળવીને અંગ્રેજોએ બંગાળના નવાબ પાસેથી 24 પરગણા વિસ્તારની જાગીર મેળવી. એ દ્વારા તેઓ ભારતમાં એક સ્વતંત્ર પ્રદેશના માલિક બન્યા. તેઓ વેપારીમાંથી સંસ્થાનના માલિક બન્યા. આમ પ્લાસીના યુદ્ધથી ભારતમાં અંગ્રેજ સત્તાનો પાયો નખાયો હોવાથી ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ તે ઘણું મહત્વનું છે. બક્સરના યુદ્ધથી અંગ્રેજો બંગાળના વિધિસર માલિક બન્યા કારણ કે બંગાળના નવાબ મીર કાસિમ, અયોધ્યાના નવાબ અને શાહ આલમ સિંહ સંયુક્ત સેના અને અંગ્રેજોની સેના વચ્ચે યુદ્ધ થતાં અંગ્રેજોની જીત થઈ અને અંગ્રેજોને બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સામાંથી જમીન મહેસૂલ ઉઘરાવવાની સત્તા મળી. આમ બક્સરના યુદ્ધથી દીવાની સત્તા મળતા અંગ્રેજો બંગાળનો વિધિસર માલિક બન્યા. ચાલો એના પ્રશ્નોના જવાબ છે માગ્યા મુજબ આપો. યુરોપિયન પ્રજાને ભારત તરફનો જળમાર્ગ શોધવાની ફરજ પડી. વિધાન સમજાવો. પ્રાચીન કાળથી યુરોપિયન પ્રજાને ભારતની મરી મસાલા, તેજાના, સુતરા કાપડ, રેશમી કાપડ, ગળી, ઇમારતી લાકડા, અફીણ વગેરેની જરૂર પડતી અને ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં નિકાસ થતી. એ સમયે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ વેપારનું મુખ્ય મથક હતું, પરંતુ ઈસવીસન 1453માં તુર્કોએ આ પ્રવેશદ્વાર ગણાતું મથક જીતી લીધું અને ભારત યુરોપનો વેપાર બંધ થઈ ગયો. યુરોપિયન પ્રજા મહદઅંશે માંસાહારી હોવાથી માંસ સાચવવા જુદા જુદા મરી મસાલાની આવશ્યકતા હોવાથી ભારત તરફનો જળમાર્ગ શોધવાની ફરજ પડી. બીજો પ્રશ્ન. પ્રાચીન અને મધ્યયુગમાં ભારતની આર્થિક સ્થિતિ કેવી હતી? પ્રાચીન અને મધ્યયુગમાં ભારતની આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ જ સમૃદ્ધ હતી કારણ કે એ સમયે ભારતમાં મરી મસાલા, તેજાના, સુતરાઉ કાપડ, ગળી, ઇમારતી લાકડા વગેરેની યુરોપમાં ખૂબ જ માંગ હતી. યુરોપિયન પ્રજાને માંસ સાચવવા માટે મરી મસાલા તેમજ સુતરાઉ કાપડ ખૂબ ઊંચી કિંમતે વેચતા. આ બધી વસ્તુઓના વેચાણથી ભારતને ખૂબ જ ધન કમાતું હોવાથી આકર્ષણના કેન્દ્રમાં રહ્યો. ગવર્નર જનરલ લોર્ડ કોર્નવોલિસે કયા કયા વહીવટી સુધારાઓ કર્યા? કોર્નવોલિસના સુધારા. પહેલો, ભારતમાં સંધિ સેવાઓ શરૂ કરી. ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ નિયંત્રણો મૂક્યા. મહેસૂલી તંત્ર અને ન્યાયતંત્રને અલગ કર્યા. બંગાળને 23 ભાગમાં વહેંચ્યું. દરેક જિલ્લા પર કલેક્ટરની નિમણૂક કરી. ચાલો એના પછી ચોથો. બ્રિટિશ શાસનથી ભારતમાં અવિશ્વાસનું વાતાવરણ ઊભું થયું. આ વિધાન સમજાવો. વિદેશી શાસન અને વિદેશી કાયદો બંને ભારતને પરાધીન સ્થિતિમાં રાખનાર મુખ્ય પરિબળો હતા. આ પરિબળોએ ભારતમાં બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના પાયા મજબૂત બનાવ્યા હતા. આ શાસનમાં ભારતમાં ગરીબી, બેકારી, ભૂખમરો સર્જ્યા હતા. ગામડાનું અર્થતંત્ર છિન્ન ભિન્ન કર્યું હતું. શહેરોમાં અનેક સમસ્યાઓ ઊભી થઈ હતી. અંગ્રેજોએ ભારતીય વિરુદ્ધ નિરંકુશ રીતે વિદેશી કાયદાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો, તેથી ભારતમાં અવિશ્વાસનું વાતાવરણ ઊભું થયું. પછી ટૂંક નોંધ લખો. બક્સરનું યુદ્ધ. બક્સરનું યુદ્ધ ઈસવીસન 1764 22 ઓક્ટોબરના રોજ બંગાળના નવાબ મીર કાસિમ, અવધના નવાબ અને મુગલ શહેનશાહ શાહ આલમ બીજાની સંયુક્ત લશ્કર અને અંગ્રેજોના લશ્કર વચ્ચે થયું. આ યુદ્ધમાં અંગ્રેજોની સેના ઓછી હતી, છતાં પણ અંગ્રેજોની જીત થઈ. અંગ્રેજોએ મીર કાસિમનો પદભ્રષ્ટ કર્યો અને તેઓને બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સામાં જમીન મહેસૂલ ઉઘરાવવાની દીવાની સત્તા મળી. બક્સરના યુદ્ધથી અંગ્રેજોની અને નવાબની બેવડી શાસન પદ્ધતિ અમલમાં આવી. આ વ્યવસ્થા દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિ તરીકે ઓળખાય છે. બીજું છે મૈસૂર વિગ્રહો. અંગ્રેજોએ મૈસૂરની સત્તા મેળવવા મૈસૂર સાથે 4 વિગ્રહો કર્યા. તેમાં પ્રથમ વિગ્રહ 1767 થી 69 અંગ્રેજો અને હૈદર અલી સાથે થયું, જેમાં કોઈ પરિણામ ન આવ્યું. બીજું યુદ્ધ દ્વિતીય વિગ્રહ 1780 થી 84 અંગ્રેજો અને હૈદર અલી સાથે થયું, જેમાં હૈદર અલીનું મૃત્યુ થયું. તૃતીય વિગ્રહ 1790 થી 92 અંગ્રેજો અને ટીપુ સુલતાન વચ્ચે થયું, જેમાં અંગ્રેજોની જીત થઈ. ચતુર્થ વિગ્રહ 1799માં અંગ્રેજો અને ટીપુ સુલતાન વચ્ચે થયું, જેમાં ટીપુ સુલતાન વીરગતિ પામ્યો. અહીં તમારું પ્રથમ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.